सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए दिन जीते पंच विकार। दिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम सतगुरी मन सहाई न अपरन की गत जे थाई। जम जम लोक मां पैदायक तय कल के हुए सहायक। अब सतगुरी मन सहाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी दे अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे पिछले पैर के सजे हुए दीवाना के अंदर हाजरियां पा रहे दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। सतगुरु साहिब जी ने कृपा की है जो महाराज साहिब के पवित्र इतिहास विच हाजरियां भरन दा आपां नूं समा मिलिया है। चल रही इतिहास की कथा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज नवें पातशाह तिन्हां सतगुरां दे जीवन के प्रसंग प्रारंभ होए हैं। पिछले समय आप जी ने साखी सरवण की भी सतगुरु साहिब जी ने माता नानकी जी बथेरा कहते हैं भी तुसी बाहर बैठिया करो, पर सतगुरु साहिब गुप्ती अंदर बैठे रहते हैं, आनंद माणते हैं, बंदगी करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने गुरु रूप में प्रगट करने लई माता नानकी जी जतन विचारते हैं। चिट्ठी लिख के गोंदवाल साहिब भेजा सिख नूं भी जाओ गुरु अमरदास साहिब जी की बंस उन्होंने कहो आप बाबे बकाले साहब आओ। फिर भाई गढ़िया जी उत्थे सिख है वह भी आवेगा, वो इन्हों कहणगे गुरु साहिब जी नूं तां उन्हों का वचन मन लैणगे। इवें कह पत्रिका लिख भेजी, बेनतियां दे शब्द कहे भी हे द्वारका दास जी वड्डे सन उस वेले भलियां चों भी आप जी भाई गढ़िया जी सिख सियाणे आओ तो वेखो किवें रौला मचिया सोढियां विच, आप निर्णय करो जो तुहानूं सही लगे। माता जी का वचन पढ़ के बहुत खुश होए, चले बाबे बकाले साहिब की बाहर हद ते आण पहुँचे तो बैठ गए। सोचते है भी पहला किधर जाइए, जे गुरु तेग बहादुर साहिब के घरे जावांगे धीरमल सड़ जाएगा, जे धीरमल वाल जाने तो गल ठीक नहीं है क्योंकि वह पखंडी ही है, तो पता ही है
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ 10,000 ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੰਦਰ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਲਲੇਰ ਕੇਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਕਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਖਾਹਸ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇੜਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਉੱਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾ ਐਸੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਲਾਹ ਸਨ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਕੋਈ। ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ, ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰੀ ਬਨੈ ਸਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਢੀਏ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਤ ਜੇ ਥਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਮ ਪਰ ਜਿਮ ਜਮ ਲੋਕ ਮਾ ਪੈਦਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋ ਭੈਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਦਦਕਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰ ਕੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਭਗ ਨਿਰਪਗਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਧਿਆਨ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਚਲ ਠਾਂਡ ਪਾ ਅੰਜਲ ਠਾਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅਚਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਥਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਾ ਅੰਜਲ ਠਾਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਨਿਰਾਸ ਕੀ ਆਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਨਿਰਾਸ ਕੀ ਆਸ, ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਹੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਦ੍ਰੁਪਦ ਸੁਤਾ ਤਜ ਕਰ ਸਰਬਾਸ਼, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗਇਓ ਤੁਮਾਰੋ ਜਬ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤਬ ਤੁਮ ਤੁਰਤ ਗੋਪਤਾ ਕੀਨਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਸਭਾ ਬੀਚ ਬਰੀੜਾ ਰੱਖ ਦੀਨਸ, ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਦੇ ਸਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੈਰੋਂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਪਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾ ਜੂਆ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਮਰਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਪਨ ਜਾਨ ਲਗ ਬਿਪਤਾ ਪਰੀ। ਹਾਂ, ਵਿਪਨ ਜਾਨ ਲਗ ਬਨਵਾਸ ਤੀਕਰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਿਤ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜੂਆ ਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਆਵਰ ਬਿਰਦ ਸਨਾਤਨ ਗਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਕੋ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਬ ਜਾਜ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਥਾਏ ਜਹਾਜ਼ ਅੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਸਧੀਰ। ਆ ਸਰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਧੀਰਜ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਾਵਨ ਆਪਾ ਕਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਣਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸਮਤਾ ਧਾਰੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਮਤਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਈ ਭਾਵ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਨ ਮਿਲਨ ਕੀ ਕਰੈ ਨ ਸਿਆਨੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਵਡਿਆਈ ਕੁਛ ਨਾ ਜਨਾ। ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਤਥਾ ਜਿਮਨੈ ਬਿਦਤਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਸ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਨ ਕੀ ਲਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿ ਕਰ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੋ ਘਟੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਹਾਇ ਗਈ ਬਨ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈਏ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸਿੱਖ। ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਮਕ ਬਿਕੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ,
ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀਏ ਫਿਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਾਰਜ ਉਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਵਦ ਦਰਬ ਦਿਓਂਗੋ ਰਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਬਲ ਕੀ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਹੀਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ। ਮਤ ਜੇ ਮਾਨਵ ਬਲ ਕੋ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਮਤ ਜੇ ਮਾਨਵ ਬਲ ਕੋ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਬੇੜੇ ਥੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੰਬ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰ ਲਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ, ਦਿਓ ਜਹਾਜ ਤਕਾਏ ਉਦਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਅੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝਾਟੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ ਕੋ ਦਿਓ ਚਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਗਾ ਮਾਸ ਬਲ ਲਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਐਰਕੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈਏ, ਤੋਰ ਜਹਾਜ ਚਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਝਾਟੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਪਜ ਸਰੀ ਨਾ ਕਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੰਬ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੇੜਾ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਅੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਰਤਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਗਈ ਨਾ। ਆਪਣੋ ਸਾਬਿਤ ਬਲ ਕੋ ਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਰਿਆ। ਜਬ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਹਾਜ ਚੱਲ ਪਰਿਓ ਤੁਰੰਤ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਰੰਤ ਝਾਟੀ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਦਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਨਮ ਬਿਰਦ
ਤੰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣੈ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਾਰ ਇਹ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਸੋ ਪੁਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਨੀ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲੋਕਨ ਦੋਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਅਪਰਾਧੂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਭਾਖਤ ਸਾਧੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਘਨ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਘਾਣ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਦੱਸਦਾ। ਕਸ਼ਟ ਕਲਪ ਪਰ ਪਾਵੈ ਸੋਏ ਇੱਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਪ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 9 ਯੁੱਗਾਂ ਤੀਕਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਨਰ ਸਮਾਨਨ ਬਾਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸੁਧਾਰਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਸੁਧਾਰਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਗਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਬੜ ਦੁਖ ਹਾਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੈ ਕ੍ਰਿਤ ਕਨੀ ਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਦਿਲ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ 9 ਯੁੱਗ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਨਾ ਸੰਕਟ ਪਾਵੇ ਭਾਰੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੈ ਆਪਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਵੈਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਛੁਟੇ ਨਾ ਸੰਕਟ ਪਾਵੈ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਧੇ ਛੁੱਟਦੇ, ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਜਾਨ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਜਾਣ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਤੋਰਤਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੇੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਭ ਬਿਦ ਲਉ ਮਾਨੈ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਭ ਬਿਦ ਲਉ ਮਾਨੈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਭ ਵਿਦ ਲਹੋ ਮਹਾਨੇ। ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਤ ਚਲਿਓ ਜਾਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਗੁਰ ਨੂੰ। ਪੂਰੈ ਨਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕਾਜੂ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਖਣ
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹੁੰਚਵਾਨ ਆਪਣੇ ਥਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਸਮਸਤ ਉਤਾਰ ਮਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ। ਸੌਦਾ ਸਗਲ ਵੇਚ ਬੋ ਕਰਿਓ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਤਿਸ ਪਾਲੇ ਪਰਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੇਚਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਜਾਏ ਵੇਖੇ ਭਜੇ ਦੋਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਪ ਲੱਦੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਿਓ ਬਨੰਜ ਅਦ ਕੈ ਧਨ ਹੋਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ ਵੇਚ ਆਏ, ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਿਓ ਤਨਾੜ ਸਿੱਖ ਤਪ ਪਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਐਰ ਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਖੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਪਰ ਐਰ ਕੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਰਤ ਕਲਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਸਿਮਰੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਓ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਚਲਿਓ ਪੰਥ ਲੈ ਸੋਜ ਬਸ਼ੇਖਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਸਮੁਦਾਏ ਬਹੁਤੇ ਨੌਕਰ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਮਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਜੇਲਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਲਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਦਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਰੇ ਇਹ ਨੇਤੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਉਰ ਧਰੇ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਵੱਡ ਜਾਣਾ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਵਸੈ ਨਿਸਾ ਦਿਨ ਕਰੈ ਪਿਆਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਮਗ ਮਾਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਤ ਆਏ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਆਦਿ ਜੇ ਸਲਤਾ ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਬੜੋ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਗਲ ਉਲੰਘਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਔਰ ਲਲਚਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਝਾਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਦੀਨ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਹਨ ਇਸਨੇ। ਸੋਤ ਇਸਤਰੀ ਜੋਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਗ ਪੰਜ ਸੈ ਨੌਕਰ ਹੁਆ ਤੇ 500 ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। 509 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਝੂਠ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ ਗੱਡੇ ਆਦਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੱਦੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਡੇਰੇ ਠੌਰ ਸੁਠੌਰ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਜਲ ਤਰੇ ਸਾਥ ਭਟ ਪੀਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਬਹੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਹੀਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਰਭ ਕੋਸ਼ ਜੇ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਤ ਚਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਕਟ ਤਬੇ ਗੁਰਦੇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਸ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗ ਆਏ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਲ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਿਕੈ ਸੁਨਬੋ ਕਰਿਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਚਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। 509 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਊਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਜਿਮ ਕਇਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨ ਲਇਓ ਪਰ ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੀਜ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਤ ਗਾਦੀਨ ਪੁਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 22 ਸੋਢੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ 22 ਦੇ 22 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਬ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨ ਪ੍ਰਗਟੈ ਜਾਵਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜੇ ਗਨਾਦਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਦਾਵਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਰੇ ਬੜਾ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਖੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲੋ ਗੁਰ ਨਾ ਭਾਵਿਦ ਤਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੀਕਰੋ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਠਹਿਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਤ ਸੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸ ਸੰਸੈ ਮਾਨ ਅਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੰਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ 22 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚੇ ਦੀ।
ਤਨ ਲਾਭ ਬਨਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਏ। ਦਸਵੰਦ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿਕਸਾਵਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ 100 ਪਿਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਦਤ ਜਹਾਜ ਅਟਕ ਜਬ ਗਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭਇਓ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਬ ਮਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬ ਤੇ ਕਨੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ 500 ਰੁਪਇਆ 500 ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅਰਪਨ ਜਯੋ ਗੁਰਨ ਕੇ ਪੈਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਬੇਤ ਅਵ ਲਿਆਵਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਦਾ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਚਾਉ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਪਛਾਨ। ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਹਨ ਨੌਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਵਸਤ ਕਰੀ ਭੁਖਾਉ ਦੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਉੱਥੀ ਹੋਈ ਮੱਲ ਲਵੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਚੈ ਦਿਨ ਤੇ ਫਲ ਲੈਨ। ਲੈਣ ਫਲ ਲੈਨ। ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਚਹਿ ਤਿੰਨ ਤੇ ਫਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੁਰੂ ਨ ਜਾਵਤ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਨੌਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸਮੰਜਸ ਧਨ ਅਰਪਨ ਤਾਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਣਬਣ ਜੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਅਰਪਾਂਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੌਣ ਸਤਲ ਮੈਂ ਖੋਜੋ ਗੁਰ ਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਔਰ ਕੋ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸਹੀ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਰ ਸਰਦਾ ਧਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧਨ ਏ ਉਤਮ ਗਤ ਬਰਨੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਏ ਜਿਸੇ ਕੈ ਸਰਦਾਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਸ਼ਰਧਕ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਐਸੇ ਕੀ ਫਲ ਲੈ ਸੁਨ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹਿ ਸਿੱਖੀ ਫਲ ਲਹਿ ਸੋ ਨਿਦਾਨ। ਨਿਦਾਨ ਨਾਮ ਅੰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਦਾਨ ਨਾਮ ਮੂਰਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਮਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਐਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ। ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋਇਆ ਨੀ। ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਨਾ ਮੂਲ ਤੇ ਮੁਕਤ ਜੇ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਤ ਕਿਸ ਥਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਔਰ ਧਾਰੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਪਾਏ ਅਚਲ ਸੁਖ ਤਜੈ ਕਲੇਸ਼। ਅਚਲ ਸੁਖ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੁਰ ਬਚ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਜਾਂਤੀ। ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੋਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਹਟ ਕੇ ਗਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਹੋਏ ਬਿਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਆਗਮਨੁ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਕਰਮਹੀਨ ਰਹਿ ਸੰਕਟ ਭਵਨੁ। ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਹੀਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਕ ਜਨਾਵੈ ਕਵਨੁ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਵਦ ਜਨਾਵੈ ਕਬਹੁ ਕਵਨੁ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂ ਨਾਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣਾ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮਾਨਸ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੀਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਰਾਧੇ ਪਗ ਮਨ ਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਰਗਨ ਗੋਰਦਾ ਉਠਾਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਪਰਖੂੰਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਪਰਖ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੰਤ ਬਕਾਲੇ ਗਮਨਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਏ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਜੇ ਅਬਲੋ ਨ ਨਿਜ ਬਿਦਤਾਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਿਮ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 22 ਦੇ 22 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਦ ਮੋਥੇ ਨ ਬਨ ਆਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਇਨ ਬਾਸ ਉਪਾਇਨ ਧਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨ ਬਾਕ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੋ ਜਨਮ ਕੋ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸਲਤਾ ਉਲੰਘ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਬਕਾਲੇ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਪੈਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੀਲ ਸਡੇਰਾ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋਜ ਸੰਭਾਰ ਤਰੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਜ ਸੱਜ ਸਮਾਨ ਸਮਗਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧ ਪੀ ਸਭ ਸੋਢੀਨ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸੋਢੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਨੁੱਖ ਪਠਾਵਨ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਡੋਰੇ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੋਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਜਾਏ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਚੰਗੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਨਮਾਨੈ ਸਭ ਬਿਦ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਸਨਮਾਨੈ ਸਭ ਬਿਦ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਾ ਮਸੰਦ ਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਉਪਦੇਸੈ ਕਹਿ ਪਖਿਆਨਾ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਪਖਿਆਨਾ, ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਜਮਤ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਬਿਅਰਥ ਨਾਮ ਨਿਜ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਏ ਤਿਸ ਘਾਟ ਬਤਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਟਿਕ ਸੋ ਗੁਰ ਅਦਕਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੰਦ ਅਪਰ ਸੋਢੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਠੇ ਮਸੰਦ ਅਪਰ ਸੋਢੀਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਏ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋ ਕਮੀ ਬਤਾਵੇ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਚਿਤ ਚਾਤ ਸਭ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੂਜਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਸੇਠ ਹੈ,
509 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣੀ ਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਧਨ ਕੋ ਲੋਭ ਧਰੈ ਉਪਦੇਸ, ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਮ ਮਨਤਾ ਦੇਸ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਤਾ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੋ ਤੋ ਮਸੰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਮਲ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ। ਅਸ਼ਟ ਤਨਾੜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿਲਾਂਦ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਦੇ ਗੋਗੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਧਾਈ ਐ ਇਸਨੇ। ਸੋਭਾਏ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ। ਅਦਕ ਸਤੁਤ ਆਪਣੀ ਉਚਰੰਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਸੰਦ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੇ ਘਰ ਗੁਰਿਆਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਤ ਤਨੈ ਬਿਲੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਜਮਤ ਭਾਰੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਚੈਤ ਕਰਤ ਸੋ ਕਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਤ ਸਿੰਘਾਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਪਰੇ ਸਰਬ ਗੁਣਨ ਕਉ ਖਾਨੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸੋਢੀ ਅਪਰ ਨ ਜਾਏ ਸਮਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਬਲੋਕ, ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਜਵਾਏ ਸੋ ਕੀ ਨਾ ਸ਼ੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਾਟੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ, ਪਰ ਧੀਰ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਘਰ ਪਿਤ ਗੁਰ ਵਰਜਨ ਕੀਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗਤ ਚੀਨਸ, ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਪੁਨ ਬੀਤ ਗਇਓ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤ ਅਖੇਰ ਚੀਤ ਦਇਓ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅਨੰਦ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸਭ ਪਈ ਅਤ ਜਨ ਕੇ ਰਮਝਾਰੇ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ। ਏਕ ਸਮੂਹ ਦਰਸ ਬਿਆਵੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਕਰੇ ਕਾਮਨਾ ਬਾਚਿਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭੇ ਨਬਿਕੈ ਭਏ ਸਭ ਲਾਇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਦੀਪਕ ਜੋਤ ਸਭਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦਨ ਵਿਚਰਤ ਕਰਤ ਅਖੇਰਾ ਤੇ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਮਰੀ ਪਰੀ ਕਉ ਏਰਾ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੀ ਸਮਤਸਾ ਸੁੰਦਰ ਕਨੀ ਹੁਤੀ ਬਤਸਾ ਸੁੰਦਰ ਕਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜਦ। ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਸਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਨੁਚਰ ਸੋ ਗਿਰਾ ਤੇ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿਰ ਕੋ ਵੀ ਬਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਛਿੜਕੋ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸ ਗਾਉ ਤੇ। ਅਲਪ ਸਭ ਤਸਾ ਦਿਓ ਜਵਾਏ ਅਲਪ ਸੁਬਤਸਾ ਦੇਹੋ ਜਵਾਏ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਸੇ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਸੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਤ ਉਠੀ ਤੇਨ ਤਤਕਾਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਤੁਠੀ ਧੇਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਝਾਟੀ ਉਹ ਡਿੰਗਦੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਧਨ ਧਨ ਸਭ ਕੈ ਤਿਸ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੀਏ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਪਹਾੜੀਏ। ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਊ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਨ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ ਨਿਕਟ ਕਾਰਨ ਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਯੋ ਤੁਮੈ ਏ ਰੀਤ ਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੋ। ਕਯੋ ਤੁਮੈ ਏ ਰੀਤ ਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਰਜਿਓ ਤੋ ਸਿਮਰ ਗਤ ਪਾਸ਼ੀ ਵਰਜਿਓ ਤੋ ਸਿਮਰ ਗਤ ਪਾਸ਼ੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਬੇਗੀ ਰੀਤ ਨ ਤੋਈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਗੋ ਨਿਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੇ ਸਗਲ ਥਾਨ ਇਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਨੈ ਮਰਨੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ
ਸੁਨ ਕਰ ਚਾਲੇ। ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕੀਏ ਕਿਸ ਨਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਜੋ ਸਰੀਰ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ, ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਕੀ ਮਾਨੀ ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਲਾ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਇਸ ਥਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਰਾਧਨ ਬਾਸ਼ਾ ਠਾਨ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਸੋ ਤਮਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਤੇ ਝਾਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪਇਓ ਮਿਸਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੋ ਤੋਂ ਬਜੇ ਸ਼ੁਭਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਾਂ ਰਾਏ ਧੀਰ ਮਲ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ ਛੋਟੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਵਰਤਾ ਦਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਚਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਣੀ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਵੀ ਚੌਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਲਾਇਕ ਸੁਧ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਿਜ ਤਲ ਬੈਠਾਰੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਗਲ ਗੁਣ ਭਾਰੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਜੋ ਲਗਨ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਪਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦ ਬਾਬੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਕਲ ਗੁਣ ਭਾਰੀ, ਲਖ ਨਿਜ ਆਏ ਸਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਪਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ